मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नमस्कार। আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের সবাইকে নমস্কার। কোটি কোটি নমস্কার। আর আমি কোটি কোটি নমস্কার এই জন্য বলছি যে 100 কোটি ভ্যাকসিন ডোজের পর দেশ আজ নতুন উৎসাহ, নতুন শক্তিতে আগে এগোচ্ছে। আমাদের ভ্যাকসিন কর্মসূচির সাফল্য ভারতের ক্ষমতা প্রকাশ করছে, সবার প্রয়াস মন্ত্রের শক্তিকে দেখাচ্ছে। বন্ধুরা, 100 কোটি ভ্যাকসিন ডোজের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব বড়, কিন্তু এতে লাখ লাখ ছোট ছোট প্রেরণাদায়ক আর গর্ব করার মতো অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক উদাহরণ যুক্ত হয়ে আছে। অনেকেই আমাকে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ভ্যাকসিনের অভিযান শুরুর সময়ই আমার মনে কি করে এই বিশ্বাস এসেছিল যে এই অভিযান এত বড় সাফল্য পাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জন্য ছিল কারণ আমি নিজের দেশ, নিজের দেশের মানুষের ক্ষমতার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। আমি জানতাম যে আমাদের হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স দেশবাসীর টিকাকরণে কোনো বাধাই গণ্য করবেন না। আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেক পরিশ্রম আর সংকল্পের এক নতুন উদাহরণ দেখিয়েছেন। তাঁরা ইনোভেশনের সঙ্গে তাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা নিয়ে মানবতার সেবার এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। তাদের সম্পর্কে অগন্তি উদাহরণ আছে যা বলে দিচ্ছে যে কিভাবে তারা সমস্ত চ্যালেঞ্জকে পেরিয়ে বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষকে সুরক্ষা কবচ দান করেছেন। আমরা অনেকবার সংবাদপত্রে পড়েছি, বাইরেও শুনতে পেয়েছি যে এই কাজ করার জন্য এই মানুষেরা কত মেহনত করেছেন। একটা ছেড়ে একটা প্রেরণাদায়ক উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। আজ আমি মনের কথার শ্রোতাদের উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরের এমনই এক হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার পুনম নটিয়ালের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাতে চাই। সাথীরা, এই বাগেশ্বর উত্তরাখণ্ডের সেই ভূখণ্ড যে উত্তরাখণ্ড 100% প্রথম ডোজ দেওয়ার কাজ পূর্ণ করেছে। উত্তরাখণ্ড সরকার এই জন্য অভিনন্দনের যোগ্য, কারণ খুবই দুর্গম এলাকা, কঠিন এলাকা। তেমনি হিমাচলও এমনই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে 100% ডোজের কাজ করে ফেলেছে। আমাকে বলা হয়েছে যে পুনমজি নিজের ক্ষেত্রের লোকেদের ভ্যাকসিনেশনের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করেছেন। पूनम जी नमस्ते। सर प्रणाम। पूनम जी अपने बारे में बताइए जरा देश के श्रोताओं को। सर मैं पूनम नौटियाल हूँ। सर मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में चामी कोराली सेंटर में कार्यरत हूँ। सर मैं एक एनएम हूँ। पूनम जी, मेरा सौभाग्य है, मुझे बागेश्वर आने का अवसर मिला था। वो एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र रहा है, तो वहाँ पुरातन मंदिर वगैरह भी मैं बहुत प्रभावित हुआ था कि उस सदियों पहले कैसे लोगों ने काम किया होगा। हाँ जी सर। पूनम जी, क्या आपने अपने क्षेत्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवा लिया है? हाँ जी सर, सभी लोगों का हो चुका है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना करना पड़ा क्या? हाँ जी सर। सर हम लोग जैसे बारिश होती थी वहाँ पे और रोड ब्लॉक हो जाती थी सर, नदी पार करके गए हैं सर हम लोग ना। और सर घर घर गए हैं, जैसे NSCBC के अंतर्गत हम लोग घर घर गए हैं जो लोग सेंटर में नहीं आ सकते थे, जैसे बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये लोग सर। लेकिन वहाँ तो पहाड़ों पर घर भी बहुत दूर दूर होते हैं, जी तो एक दिन में कितना कर पाते थे आप? सर किलोमीटर के हिसाब 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। खैर, ये जो तराई में रहने वाले लोग हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि 8-10 किलोमीटर क्या होता है। मुझे मालूम है पहाड़ के 8-10 किलोमीटर मतलब पूरा दिन चला जाता है। हाँ जी। लेकिन एक दिन में, क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्सीनेशन का सारा सामान उठा करके जाना, आपके साथ कोई सहायक रहते थे कि नहीं? हाँ जी, टीम मेंबर हम लोग 5 लोग रहते सर ना। हाँ, तो उसमें डॉक्टर हो गए, फिर एनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, आशा हो गई और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए। अच्छा, वो डाटा एंट्री वहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती थी या फिर बागेश्वर आने के बाद करते थे? सर कहीं कहीं मिल जाती, कहीं कहीं बागेश्वर आने के बाद करते थे हम लोग। अच्छा, मुझे बताया गया है पूनम जी कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीका लगवाया। ये क्या कल्पना आई आपके मन में, विचार कैसा है और कैसे किया आपने?
हम लोगों ने पूरी टीम ने संकल्प लिया था कि हम लोग एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, हमारे देश से कोरोना बीमारी दूर भागनी चाहिए। मैंने और आशा ने मिलकर प्रत्येक व्यक्ति के हम लोगों ने गांव वाइज ड्यू लिस्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से जो लोग सेंटर में आए उनको सेंटर में लगाया, फिर हम लोग घर घर गए हैं सर। फिर उसके बाद जो लोग छूटे हुए थे, जो लोग नहीं आ पाते सेंटर में। अच्छा, लोगों को समझाना पड़ता था? हाँ जी, समझाया। हाँ जी, लोगों का उत्साह है अभी भी वैक्सीन लेने का? हाँ जी सर, हाँ जी। अब तो सर लोग समझ गए हैं। फर्स्ट में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को समझाना पड़ता था कि ये जो वैक्सीन है सुरक्षित है और असरदार है। हम लोग भी लगा चुके हैं, तो हम लोग तो ठीक हैं, आपके सामने हैं, और हमारे स्टाफ ने सबने लगा लिया है, तो हम लोग ठीक हैं। कहीं पर वैक्सीन लगने के बाद किसी की शिकायत आई बाद में? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ? जी। सबको संतोष था हाँ जी, कि ठीक हो गया? हाँ जी। चलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूँ ये पूरा क्षेत्र कितना कठिन है, और पैदल चलना, पहाड़ों पे, एक पहाड़ पे जाओ, फिर नीचे उतरो, फिर दूसरे पहाड़ पे जाओ, घर भी दूर दूर, उसके बावजूद भी आपने इतना बढ़िया काम किया है। धन्यवाद सर, मेरे सौभाग्य सर, आपसे बात हुई मेरी। আপনাদের মতো লাখো হেলথ ওয়ার্কার্সদের পরিশ্রমের কারণে ভারত 100 কোটি ভ্যাকসিন ডোজের উচ্চতা পার করতে পেরেছে। আজ আমি শুধু আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করছি না, বরং প্রত্যেক সেই সব ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা সবার ভ্যাকসিন, বিনামূল্যে ভ্যাকসিন এর অভিযানকে এতটা উচ্চতা দিয়েছেন, সফল করেছেন। আপনাদের পরিবারের প্রতি আমার শুভকামনা। আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জানেন যে আগামী রবিবার অর্থাৎ 31শে অক্টোবর সর্দার প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী। মনের কথার প্রত্যেক শ্রোতার পক্ষ থেকে আর আমার পক্ষ থেকে আমি লৌহ পুরুষকে প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধুরা, 31শে অক্টোবর আমরা জাতীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করি। আমাদের সবার দায়িত্ব আমরা একতার বার্তা প্রদানকারী কোনো না কোনো কাজে অবশ্যই যুক্ত হই। আপনারা দেখেছেন সম্প্রতি গুজরাট পুলিশ লখপত কেল্লা থেকে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পর্যন্ত বাইক র্যালি বার করেছে। ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানরা তো একতা দিবস পালনের জন্য ত্রিপুরা থেকে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পর্যন্ত বাইক র্যালি করছেন, অর্থাৎ পূর্ব ভাগ থেকে পশ্চিম ভাগ পর্যন্ত দেশকে জুড়ছেন। জম্মু কাশ্মীর পুলিশের জওয়ানরা উড়ি থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত এমনই বাইক র্যালি বার করে একতার বার্তা দিচ্ছেন। আমি এই সব জওয়ানদের স্যালুট জানাচ্ছি। জম্মু কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলার কিছু বোনেদের বিষয়েও আমি কিছু জানতে পেরেছি। এই বোনেরা কাশ্মীরে সেনা ও সরকারি দফতরে জাতীয় পতাকা সেলাই করার কাজ করছেন। এই কাজ দেশভক্তির ভাবনায় পরিপূর্ণ। আমি এই বোনেদেরও ভাবনার প্রশংসা করছি। আপনারও ভারতের একতার জন্য, ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কিছু না কিছু অবশ্যই করা উচিত। দেখুন আপনার মনে কতটা সন্তোষ আসে। বন্ধুরা, সর্দার সাহেব বলতেন যে আমাদের নিজেদের সঙ্গবদ্ধ উদ্যমের দ্বারাই দেশকে মহান উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যদি আমাদের মধ্যে একতা না থাকে তো আমরা নিজেদেরই নতুন নতুন বিপদের মধ্যে নিয়ে ফেলব। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় একতা থাকলেই উচ্চতা আছে, বিকাশ আছে। আমরা সর্দার প্যাটেলজির জীবন থেকে, তার বিচারধারা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকও সম্প্রতি সর্দার সাহেবের উপর একটি পিক্টোরিয়াল বায়োগ্রাফি পাবলিশ করেছে। আমি চাই আমাদের সব তরুণ বন্ধুরা এটি অবশ্যই পড়ুন। এর থেকে আপনারা আগ্রহের সঙ্গে সর্দার সাহেব সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। প্রিয় দেশবাসী, জীবন সর্বদা প্রগতি চায়, বিকাশ চায়, উচ্চতাকে পার করতে চায়। বিজ্ঞান যতই আগে এগিয়ে যাক, প্রগতির গতি যতই দ্রুত হোক না কেন, অট্টালিকা যতই মনোরম বানানো হোক, তবুও জীবন যেন অপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু যখন তার সঙ্গে গান, সঙ্গীত, কলা, নাট্যনৃত্য, সাহিত্য যুক্ত হয়, তার আলোকচ্ছটা, তার সজীবতা অনেক গুণ বেড়ে যায়। এইভাবে জীবনকে সার্থক করতে হয়। তো
এগুলি হওয়া তো ততটাই জরুরি হয়ে যায়। এই জন্যই বলা হয় এই সবের কারণে আমাদের জীবনে এক ক্যাটালিস্টের কাজ করে, আমাদের প্রাণ শক্তি বাড়ানোরও কাজ করে, মানব মনের অন্তর্মনকে বিকশিত করতে, আমাদের অন্তর্মনের যাত্রার পথ বানাতে গীত, সঙ্গীত আর বিভিন্ন কলার বিরাট বড় ভূমিকা আছে। আর এসবের একটা বড় ক্ষমতা হলো একে না সময় বেঁধে রাখতে পারে, না কোনো সীমানা বেঁধে রাখতে পারে, আর না তো মতান্তর বেঁধে রাখতে পারে। অমৃত মহোৎসবেও নিজেদের কলা, সংস্কৃতি, গান, সঙ্গীতের রং অবশ্যই ভরিয়ে দিতে হবে। আমার কাছে আপনাদের পক্ষ থেকে অমৃত মহোৎসব আর গীত, সঙ্গীত, কলার এই শক্তিকে সংযুক্ত করার বিপুল সংখ্যক পরামর্শ আসছে। এই পরামর্শ আমার জন্য খুবই মূল্যবান। আমি সেগুলি সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছি। আমি খুশি মন্ত্রক এত কম সময়ে এই পরামর্শগুলি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে এবং তার উপর কাজ শুরু করেছে। এমনই একটি পরামর্শ ছিল দেশপ্রেম বিষয়ক গানের উপর প্রতিযোগিতা। স্বাধীনতার লড়াইয়ে আলাদা আলাদা ভাষায় বুলিতে দেশপ্রেমের গানগুলি আর ভজন গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এখন অমৃতকালে আমাদের যুবকেরা দেশভক্তির এমন গান লিখে এই আয়োজনে আরও প্রাণশক্তি এনে দিতে পারেন। দেশভক্তির এই গান মাতৃভাষায় হতে পারে, হিন্দিতে হতে পারে, আর ইংরেজিতেও লিখতে পারেন। কিন্তু জরুরি হলো এই রচনা নতুন ভারতের নতুন চিন্তা চেতনার হতে হবে। দেশের বর্তমান সাফল্যের থেকে প্রেরণা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য দেশকে যেন সংকল্পবদ্ধ করতে পারে। সংস্কৃতি মন্ত্রক প্রস্তুতি নিচ্ছে তহসিল স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত যুক্ত করে এই প্রতিযোগিতা করার। বন্ধুরা, মনের কথার এমনই এক শ্রোতা পরামর্শ দিয়েছেন যে অমৃত মহোৎসবকে রঙিন আলপনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। আমাদের এখানে আলপনার দ্বারা উৎসবকে রঙিন করে তোলার ঐতিহ্য তো শত শত বছর ধরেই আছে। রঙিন আলপনায় দেশের বৈচিত্র্য দেখা যায়। আলাদা আলাদা রাজ্যে আলাদা আলাদা নামে, আলাদা আলাদা থিমে আলপনা বানানো হয়। এই জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রক একেও যুক্ত করে ন্যাশনাল কম্পিটিশন করাতে চলেছে। আপনারা কল্পনা করুন, যখন স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আলপনা তৈরি হবে, মানুষ নিজেদের দরজায়, দেওয়ালে কোনো স্বাধীনতার প্রেমিকের চিত্র আঁকবেন, স্বাধীনতার কোনো ঘটনাকে রঙিন করে দেখাবেন, তখন অমৃত মহোৎসবের রং আরও বেড়ে যাবে। সাথীরা, আরেকটি বিষয় আমাদের এখানে লোরি গানেরও আছে। আমাদের এখানে লোরির মাধ্যমে ছোট শিশুদের কাছে সংস্কার দেওয়া হয়, সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হয়। লোরিরও নিজস্ব বিবিধতা আছে। তাহলে কেন আমরা অমৃতকালে এই কলাকেও পুনরুজ্জীবিত করব না? আর দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত এমন লোরি লিখব, কবিতা, গান, কিছু না কিছু অবশ্যই লেখা হোক, যেগুলি খুব সহজে প্রত্যেক পরিবারের মায়েরা নিজেদের ছোট ছোট শিশুদের শোনাতে পারেন। এই লোরিগুলিতে আধুনিক ভারতের প্রসঙ্গ থাকুক, 21 শতকের ভারতের স্বপ্নের দর্শন হোক। আপনাদের সব শ্রোতাদের পরামর্শের পর মন্ত্রকে এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিযোগিতা করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা, এই 3 প্রতিযোগিতা 31 অক্টোবর সর্দার সাহেবের জন্মজয়ন্তীতে শুরু হতে চলেছে। আগামী দিনে সংস্কৃতি মন্ত্রক এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবে। এইসব তথ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে থাকবে আর সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেওয়া হবে। আমি চাই আপনারা সবাই এর সঙ্গে যুক্ত হন। আমাদের যুবক সাথীরা এতে নিজেদের কলা আর নিজেদের প্রতিভা দেখান। এতে নিজেদের এলাকার কলা ও সংস্কৃতি দেশের কোনায় কোনায় পৌঁছে যাবে। আপনাদের কথা গোটা দেশ শুনবে। প্রিয় দেশবাসী, এই সময় আমরা অমৃত মহোৎসবে দেশের বীর সন্তান, সেই সব মহান পুণ্য আত্মাদের কথা স্মরণ করছি। আগামী মাসে 15ই নভেম্বর আমাদের দেশের এমন এক মহাপুরুষ, বীর যোদ্ধা ভগবান বিরসা মুন্ডাজির জন্মজয়ন্তী আসছে। ভগবান বিরসা মুন্ডাকে ধরতি আবাও বলা হয়। আপনারা কি জানেন এর অর্থ কি? এর অর্থ ধরিত্রীর পিতা। ভগবান বিরসা মুন্ডা যেভাবে নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের জঙ্গল, নিজেদের জমি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন,
সেটা ধরতি আবাই করতে পারেন। তিনি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আর শিকড়ের প্রতি গর্ব করতে শিখিয়েছেন। বিদেশি সরকার তাকে যতই হুমকি দিক, যতই চাপ দিক, কিন্তু তিনি আদিবাসী সংস্কৃতি ছাড়েননি। প্রকৃতি আর পরিবেশের সঙ্গে যদি আমাদের প্রেম করা শিখতে হয়, তাহলে তার জন্য ধরতি আবা, ভগবান বিরসা মুন্ডা আমাদের বিরাট বড় প্রেরণা। তিনি বিদেশি শাসনের সেই সব প্রত্যেকটি নীতির জোরদার বিরোধিতা করেছেন যেগুলি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। গরিব আর সমস্যার পাকে থাকা মানুষদের সাহায্য করার জন্য ভগবান বিরসা মুন্ডা সর্বদা এগিয়ে থেকেছেন। তিনি সামাজিক অন্যায়গুলিকে শেষ করার জন্য সমাজকে জাগ্রত করেছিলেন। উলগুলান আন্দোলনে তার নেতৃত্বকে কে ভুলতে পারেন? এই আন্দোলন ইংরেজদের নাড়িয়ে দিয়েছিল। এরপরই ইংরেজরা বিরসা মুন্ডার মাথার উপর বিরাট বড় পুরস্কার ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার তাকে কারাগারে রেখেছিল। তার উপর এমন অত্যাচার হয় যে মাত্র 25 বছরেরও কম বয়সে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন, কিন্তু কেবল শরীরেই। জনমানসে তো ভগবান বিরসা মুন্ডা সদা সর্বদার জন্যই বাস করছেন। মানুষের জন্য তার জীবন প্রেরণাদায়ক এক শক্তি হয়ে গিয়েছে। আজও তার সাহস আর বীরত্বের লোকগীতি আর কাহিনীগুলি ভারতের মধ্যাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। আমি ধরতি আবা বিরসা মুন্ডাকে প্রণাম জানাই আর যুবকদের কাছে অনুরোধ করি তার সম্পর্কে আরও পড়ুন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের আদিবাসীগণের বিশেষ যোগদানের বিষয়ে আপনি যত জানবেন ততই গর্বের অনুভূতি হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ 24শে অক্টোবর দিনটি ইউএন ডে অর্থাৎ সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটি সেই দিন যেদিন সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ গঠন হয়েছিল। সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সময় থেকেই ভারত তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আপনারা কি জানেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই 1945-এ সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের চার্টারে হস্তাক্ষর করেছিল। সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত একটি বিশেষ দিক হল সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রভাব ও তার শক্তি বৃদ্ধিতে ভারতের নারী শক্তি একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। 1947-48-এ যখন ইউএন হিউম্যান রাইটসের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন তৈরি হচ্ছিল, তখন সেই ডিক্লারেশনে লেখা হচ্ছিল অল মেন আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল, কিন্তু ভারতের এক ডেলিগেট তাতে আপত্তি জানান আর তারপর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশনে লেখা হয় অল হিউম্যান বিইংস আর ক্রিয়েটেড ইকুয়াল। এই বিষয়টি জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে ভারতের শত শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যের অনুরূপ। আপনারা কি জানেন, শ্রীমতী হংস মেহতা ছিলেন সেই ডেলিগেট যার জন্য এটা সম্ভব হয়েছিল। সেই সময় আরেক ডেলিগেট শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন জেন্ডার ইকুয়ালিটির বিষয়ে জোরদারভাবে নিজের বক্তব্য রেখেছিলেন। শুধু এই নয়, 1953 সালে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলির প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সাথীরা, আমরা সেই ভূমির লোক যারা বিশ্বাস করেন আর প্রার্থনা করেন। जो ये प्रार्थना करते हैं, ओम द्यौ शांति ही, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एव शांति, सामा शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। ভারত সর্বদা বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করেছে। আমাদের এই বিষয়ে গর্ব আছে যে ভারত 1950-এর দশকে লাগাতার সংযুক্ত রাষ্ট্র শান্তি মিশনের অংশ থেকেছে। গরিবি হটাতে, ক্লাইমেট চেঞ্জ আর শ্রমিকদের সম্পর্কিত বিষয় সমাধানেও ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া যোগ এবং আয়ুষকে জনপ্রিয় করতে ভারত হু অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে। মার্চ 2021-এ WHO ঘোষণা করেছিল যে ভারতের পরম্পরাগত চিকিৎসার জন্য একটি গ্লোবাল সেন্টার স্থাপন করা হবে।
সাথীরা, সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের বিষয়ে কথা বলার সময় আজ আমার অটলজির উচ্চারিত শব্দও মনে আসছে। 1977 সালে তিনি সংযুক্ত রাষ্ট্রসংঘে হিন্দিতে ভাষণ দিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। আজ আমি মনের কথার শ্রোতাদের অটলজির সেই ভাষণের একটি অংশ শোনাতে চাই। শুনুন सुनाना অটলজির সেই सुनिए। উদাত্ত अटल जी আওয়াজ। की ओजस्वी आवाज। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील हैं। সাথীরা, অটলজির এই কথাগুলি আজও আমাদের দিশা দেখায়। এই পৃথিবীকে একটি আরও ভালো ও সুরক্ষিত প্ল্যানেট বানানোর জন্য ভারতের যোগদান বিশ্বের জন্য বিরাট বড় প্রেরণা। আমার প্রিয় দেশবাসী, এই কিছুদিন আগে 21শে অক্টোবর আমরা পুলিশ স্মৃতি দিবস পালন করেছি। পুলিশের যেসব সাথীরা দেশের সেবায় নিজেদের প্রাণ বলিদান দিয়েছেন, ওই দিনে আমরা তাদের বিশেষভাবে স্মরণ করি। আমি আজ আমাদের সেই পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে তাদের পরিবারগুলিকেও স্মরণ করছি। পরিবারের সহযোগিতা আর ত্যাগ ছাড়া পুলিশের মতো কঠিন কাজ করা খুব মুশকিল। পুলিশের সেবার সঙ্গে যুক্ত আরেকটি কথা আছে যা আমি মনের কথার শ্রোতাদের বলতে চাই। আগে এমন একটা ধারণা ছিল যে সেনা আর পুলিশের মতো কাজ কেবল পুরুষদের জন্যই, কিন্তু আজ আর তেমন নয়। ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের তথ্য বলছে গত কয়েক বছরে মহিলা পুলিশ কর্মীর সংখ্যা ডাবল হয়েছে, অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। 2014 সালে এই সংখ্যা যেখানে ছিল 1,05,000-এর কাছাকাছি, সেটাই 2020 সালে এসে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এই সংখ্যা এখন 2,15,000-এ পৌঁছে গেছে। এমনকি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেসেও গত 7 বছরে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আর আমি কেবল সংখ্যার কথাই বলছি না, আজ দেশের মেয়েরা কঠিন থেকে কঠিনতর ডিউটিও পুরো শক্তি আর সাহসের সঙ্গে করছেন। উদাহরণ হলো, অনেক মেয়ে এখন সব থেকে কঠিন বলে গণ্য ট্রেনিংসের একটি স্পেশালাইজড জঙ্গল ওয়ারফেয়ার কমান্ডোজ এর ট্রেনিং নিচ্ছেন। এরা আমাদের কোবরা ব্যাটালিয়নের অংশ হবেন। বন্ধুগণ, আজ আমরা এয়ারপোর্টসে যাই, মেট্রো স্টেশনসে যাই, কিংবা সরকারি দপ্তরগুলিতে দেখি সিআইএসএফ এর অসম সাহসিনী বীরাঙ্গনারা প্রতিটি সংবেদনশীল স্থানের নিরাপত্তা রক্ষণ করছেন। এর সবচাইতে ইতিবাচক প্রভাব আমাদের পুলিশ বলের পাশাপাশি সমাজের মনোবলের উপরেও পড়ে। মহিলা নিরাপত্তা কর্মীদের উপস্থিতির ফলে জনগণের মনে, বিশেষ করে মহিলাদের মনে সহজেই একটি বিশ্বাস গড়ে ওঠে। তারা স্বাভাবিক রূপেই তাদের সঙ্গে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করেন। মহিলাদের সংবেদনশীলতার কারণেই জনগণ তাদের উপর বেশি ভরসা করেন। আমাদের এই মহিলা পুলিশ কর্মীরা দেশের আরও লক্ষ লক্ষ মেয়েদের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠছেন। এই মহিলা পুলিশ কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানাতে চাই যে স্কুলগুলি খোলার পর আপনাদের এলাকার স্কুলগুলিতে ভিজিট করুন, সেখানে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই কথোপকথনের ফলে আমাদের নতুন প্রজন্ম একটি নতুন দিশা পাবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে পুলিশের উপর জনগণের বিশ্বাসও বাড়বে। আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা পুলিশ সার্ভিসে ভর্তি হবেন, আমাদের দেশের নিউ এজ পুলিশিংকে লিড করবেন। আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে আধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার যে দ্রুত গতিতে বাড়ছে, তা নিয়ে প্রায়ই আমাকে মনের কথার শ্রোতা তাদের মতামত জানান। আজ আমি তেমনই একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা আপনাদের সঙ্গে করতে চাই, যা আমাদের দেশ, বিশেষ করে আমাদের নবীনদের এবং ছোট ছোট শিশুদের কল্পনায় প্রভাব ফেলেছে। এই বিষয়টি হলো ড্রোন নিয়ে, ড্রোন টেকনোলজি নিয়ে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত যখন ড্রোনের প্রসঙ্গ উঠত, তখন মানুষের মনে প্রথম কোন ছবি ফুটে উঠত? সেনার, অস্ত্রের, যুদ্ধের। কিন্তু আজ আমাদের দেশে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা ফাংশন হলেও আমরা ড্রোন দিয়ে ফটো এবং ভিডিও তৈরি করে দেখি।
ড্রোনের পরিধি এর শক্তি শুধু এটুকুই নয়, ভারত বিশ্বের সেই অগ্রণী দেশগুলির অন্যতম যেখানে ড্রোনের সাহায্যে দেশের গ্রামগুলির জমির ডিজিটাল রেকর্ড তৈরি করছে। ভারত ড্রোনের ব্যবহার ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য করতে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে কাজ করছে, তা সে গ্রামের চাষবাস হোক কিংবা বাড়ি বাড়িতে পণ্য ডেলিভারি হোক, বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হোক কিংবা আইন শৃঙ্খলার তদারকি। সেদিন আর দূরে নয় যখন আমরা দেখব যে ড্রোন আমাদের এসব প্রয়োজনের জন্য নিয়োজিত হবে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলির তো সূচনাও হয়ে গেছে। যেমন কিছুদিন আগে গুজরাটের ভাবনগরে ড্রোনের মাধ্যমে ক্ষেতে ন্যানো ইউরিয়া স্প্রে করা হয়েছে। কোভিড ভ্যাকসিন অভিযানেও ড্রোনস নিজস্ব ভূমিকা পালন করছে। এর একটি চিত্র আমরা মণিপুরে দেখতে পেয়েছিলাম, যেখানে একটি দ্বীপে ড্রোন দিয়ে ভ্যাকসিন পৌঁছানো হয়েছে। তেলেঙ্গানাও ড্রোন দিয়ে ভ্যাকসিন ডেলিভারির জন্য ট্রায়ালস করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অনেক বড় প্রজেক্টসের তদারকির জন্য ড্রোনের ব্যবহার হচ্ছে। আমি এমন এক ইয়ং স্টুডেন্ট সম্পর্কেও পড়েছি যিনি নিজের ড্রোনের সাহায্যে জেলেদের জীবন বাঁচানোর কাজ করেছেন। বন্ধুগণ, আগে এই সেক্টরে এত নিয়ম আইন আর বাধা নিষেধ আরোপিত ছিল যে ড্রোনের প্রকৃত ক্ষমতার ব্যবহারই সম্ভব ছিল না। যে টেকনোলজিকে সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত ছিল তাকে সংকট হিসেবে দেখা হয়েছে। আপনাদের যদি কোনো কাজের জন্য ড্রোন ওড়াতে হতো তাহলে লাইসেন্স এবং পারমিশনের এত সমস্যা হতো যে মানুষ ড্রোন নাম নিতে ভয় পেতেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে এই মাইন্ডসেটকে বদলাতে হবে আর নতুন ট্রেন্ডস চালু করতে হবে। সেজন্য এবছর 25শে আগস্টে দেশ একটি নতুন ড্রোন নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নীতি ড্রোন সংক্রান্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলির হিসেবে রচিত হয়েছে। এতে এখন আর অনেক ফর্ম ভরার প্রয়োজন হবে না, আগের মতো ফিজও দিতে হবে না। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি যে নতুন ড্রোন পলিসি আসার পর অনেক ড্রোন স্টার্ট আপসে বিদেশি এবং দেশি বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করেছেন। অনেক কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটসও চালু হচ্ছে। আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স ভারতীয় ড্রোন কোম্পানিগুলিকে 500 কোটি টাকার থেকেও বেশি অর্ডার দিয়েছে। আর এটা তো সবে সূত্রপাত। আমাদের এখানেই থামলে চলবে না। আমাদের ড্রোন টেকনোলজিতে অগ্রণী দেশ হতে হবে। এর জন্য সরকার সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমি দেশের যুবকদেরও বলবো যে আপনারা ড্রোন পলিসির পরে তৈরি হওয়া সুযোগগুলি কাজে লাগানো সম্পর্কে অবশ্যই ভাবুন, এগিয়ে আসুন। আমার প্রিয় দেশবাসী, ইউপির মিরাট থেকে মনের কথার এক শ্রোতা শ্রীমতী প্রভা শুক্লা পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন আমাকে। তিনি লিখেছেন যে ভারতে উৎসবের সময় আমরা পরিচ্ছন্নতাকে সেলিব্রেট করি, তেমনি যদি আমরা পরিচ্ছন্নতাকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করি তাহলে গোটা দেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আমার প্রভাজির বক্তব্য খুব পছন্দ হয়েছে। সত্যি, যেখানে পরিচ্ছন্নতা সেখানেই সুস্বাস্থ্য, যেখানে সুস্বাস্থ্য আছে সেখানে সামর্থ্য আছে, আর যেখানে সামর্থ্য আছে সেখানে সমৃদ্ধি আসে। সেজন্যই তো দেশ স্বচ্ছ ভারত অভিযানে জোর দিচ্ছে। বন্ধুগণ, আমি রাঁচির কাছাকাছি একটি গ্রাম সপারোম নয়া সরায়ে সম্পর্কে জেনে খুব আনন্দ পেয়েছি। সেই গ্রামে একটি পুকুর ছিল, কিন্তু মানুষ এই পুকুরটিকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচের জন্য ব্যবহার করতেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে যখন সবার বাড়িতে শৌচালয় তৈরি হলো, তখন গ্রামবাসী ভাবলেন গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি সুন্দর করতে হবে। তারপর আর কি, সবাই মিলে পুকুরের চারপাশে পার্ক বানিয়ে দিলেন। আজ সেই জায়গাটি মানুষের জন্য, শিশুদের জন্য একটি সার্বজনিক স্থান হয়ে উঠেছে। এতে গোটা গ্রামের জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন এসেছে। আমি আপনাদের ছত্তিশগড়ের দেউড় গ্রামের মহিলাদের সম্পর্কেও বলতে চাই। সেখানকার মহিলারা একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালনা করেন আর মিলেমিশে গ্রামের বাজার, চৌরাস্তা, সড়ক ও মন্দিরগুলির সাফাই করেন। বন্ধুগণ,
ইউপির গাজিয়াবাদের রামবীর তম্বরজিকে লোকে পন্ড ম্যান নামে জানেন। রামবীরজি তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনা করার পর চাকরি করছিলেন, কিন্তু তার মনে পরিচ্ছন্নতার এমন জ্যোতি জেগে ওঠে যে তিনি চাকরি ছেড়ে পুকুরগুলির সাফাইয়ে লেগে পড়েন। রামবীরজি এখন পর্যন্ত অনেক পুকুরকে পরিষ্কার করে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন। বন্ধুগণ, পরিচ্ছন্নতার প্রচেষ্টা তখনই সম্পূর্ণরূপে সফল হয় যখন প্রত্যেক নাগরিক পরিচ্ছন্নতাকে নিজেদের দায়িত্ব ভাবেন। এখন দীপাবলিতে আমরা সবাই নিজেদের বাড়ির সাফসাফাই তো করবই, কিন্তু সেই সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের বাড়ির পাশাপাশি আমাদের চারপাশটাকেও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এমনটা হওয়া উচিত হয় না যে আমরা নিজেদের বাড়ি তো পরিষ্কার করব, কিন্তু আমাদের বাড়ির নোংরা আমাদের বাড়ির বাইরে আমাদের সড়কগুলিকে নোংরা করে দেবে। আর হ্যাঁ, আমি যখন পরিচ্ছন্নতার কথা বলি তখন দয়া করে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক থেকে মুক্তির কথা আমাদের কখনো ভুললে চলবে না। তাহলে আসুন আমরা সংকল্প নিই, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের উৎসাহকে হ্রাস পেতে দেব না। আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করব আর পরিচ্ছন্ন রাখব। আমার প্রিয় দেশবাসী, অক্টোবরের গোটা মাসটাই উৎসবের রঙে রঙিন ছিল, আর আজ থেকে কয়েকদিন পরে দীপাবলি তো আসছেই। দীপাবলি, তারপর আবার গোবর্ধন পূজা, তারপর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, এই তিনটি উৎসব তো হবেই হবে। তারপর ছট পূজা হবে। আবার নভেম্বরেই গুরু নানক দেবজির জন্মজয়ন্তীও রয়েছে। এত উৎসব যখন একসঙ্গে হয় তখন তার প্রস্তুতিও অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। আপনারা সবাইও এখন থেকে কেনাকাটার প্ল্যান করতে শুরু করেছেন, কিন্তু আপনাদের মনে আছে তো, কেনাকাটা মানেই ভোকাল ফর লোকাল। আপনারা লোকাল কিনলে আপনাদের উৎসবও আলোকিত হবে, আর কোনো গরিব ভাই বোন, কোনো শিল্পী, কোনো তাঁতির বাড়িতেও আলো জ্বলবে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে অভিযান আমরা সবাই মিলে শুরু করেছি এবার উৎসবে আরও শক্তিশালী হবে। আপনারা নিজেদের এলাকার যত লোকাল প্রোডাক্টস কিনবেন সেগুলি সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করুন। আপনার আত্মীয় পরিজনদেরও বলুন। আগামী মাসে আমাদের আবার দেখা হবে, আর তখন এরকম অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। नमस्कार। মা কখন আসবে? এক্ষুনি এসে পড়বে। আরে বলো না মা, কখন আসবে? বললাম না, এক্ষুনি এসে পড়বে। এই নে, এসে গেছে কুয়ো। আরে কুয়ো নয় মা।